Okay, let's look at here. Today's topic is also is same as last one. Is noise margin. Actually, the same topics, the continuation of the last topics. And you see this left side is the same inverter circuit, and right side also the same the characteristics diagram, right? IO characteristics of the inverter. And last class I have already explained, right? This curve, this straight line is V in is equal to V out, and this and the red line is actually the characteristic curves, and the tangent perpendicular to the B in is equal to B out, touching at point A and also touching at point B. And from A and B we found here making a straight line on input axis or x-axis. We got BIL, and the another one is BIAs. And we already explained what is BIL and BIAs. BIL is the maximum input voltage that can be treated as input logic 0, and BIAs is the minimum input voltage that can be interpreted or treated as input logic 1. And so from here, the 1 starts from here, VIAs, and goes up to the VDD. And in here I am already mentioning by using a red line the noise margin for 1. And the left side is noise margin for 0, starting from 0 to BIL. So in order to calculate the noise margin for logic 0, we need to find out the value of BIL minus BOL. BOL we already mentioned the other day. BOL is actually 0. BOL, if the BOL is 0, then the BIL minus 0 is equal to BIL. And noise margin for 1 will be VDD minus BIAs. So VDD means actually VOAs. VDD and VOAs is actually same thing. So we can consider here VOAs minus VIAs is equal to VDD minus VIAs. But we know that VDD is always given and BOL is 0. So in order to calculate the noise margin, we must need to find out these two important terms is VIL and VIAs. So in order to find out those two, it is not so easy to calculate those. So we have to find out a formula for that, for both of those. So in order to derive those formula or equation, we need to consider some basic functions. You see here from the figure 1, in here if you look at the figure 1, we have the bottom transistor is NMOS and the upper transistor is PMOS, and the source of the PMOS is in the upper side as VDD, and the drain is connected to the output, and gate is connected to the input. Same, very similar to NMOS, gate is connected to Vin, and drain is connected to V out. Now we have to consider one by one. Let's say for considering the NMOS, source is connected to the ground. So if we consider the NMOS, how much is the voltage VGS? NMOS, for NMOS, get to source voltage VGS. Get to source voltage will be get voltage minus source voltage.
Gate voltage is V in, source voltage is VSS. So VGSN. So in here we are writing here for NMOS, in here in the left side, NMOS, BGSN. That means get to source voltage for NMOS will be V in minus VSS. See, look at here, B in means gate voltage or VSS means source voltage. So V in minus VSS. VSS is ground, so it will be 0. So V in minus VSS equal to V in, so and that will be equation number 3. And now take it be DSN, a drain to source voltage for NMOS, drain to source voltage for NMOS. Now go here drain and here source for NMOS. So drain to source. Drain voltage means V out, source voltage means VSS. So drain to source voltage will be V out minus VSS. VSS is 0, so V out minus 0. See, V out minus VSS equal to V out minus 0 means V out is, that is equation number 4. And now we go for PMOS. For PMOS is also same. Get to source voltage for PMOS, drain to source voltage for PMOS. Now we'll go to first get to source voltage. Here you see get to source voltage for PMOS. Source voltage is VDD and gate voltage is V in. So get to source voltage will be V in minus VDD. V in minus VDD. देखो एखाने लिखेছি for PMOS VGS equal to V in minus VDD, that is equation number 5. And now we'll go for a drain to source voltage. Drain for PMOS, drain to source voltage means drain voltage is V out, source voltage VDD. So drain to source voltage will be V out minus VDD. See, V out minus VDD. This is equation number 6. And now look at figure 2. At point A and B, dV out by dV in equal to minus 1. Why is that? Now look at this figure. In this figure, if we consider this slope of this straight line, B in is equal to V out, the slope of this straight line will be dV out by dV in, because this V out is y-axis and V in is x-axis, so dy by dx, or you can say y by x. So that means dV out by dV in, and that is actually slope of this straight line, and that slope is 1, because you see this is 45-degree angle, so slope is equal to tan 45, and this is 1. The slope of this line is 1. And now if we consider the perpendicular line here, perpendicular line which is touching at point A, so this is a perpendicular line. So the slope of the perpendicular line of dV out by dV in will be minus 1, because the slope of this line, straight line, is 1. So if we take a perpendicular line, the slope of that line will be minus 1. Right? So you have studied in trigonometry somewhere. So dV out by dV in at point A and B will be minus 1. And that is equation number 7. Now, স্যার এই জিনিসটা বুঝলাম না, একবার যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, কোনটা স্লপটা? জি স্যার। তুমি স্লপ বলো যে ভি ইন ইজ ইকুয়াল টু ভি আউট যদি হয়, তাহলে সেইটার স্লপ কত হয়? তুমি বলো এটা এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিসে তুমি একটা যদি একটা তুমি নাও, কি বলে, একটা এটাকে একটা প্লট যদি নাও, উপর দিকে ওয়াই অ্যাক্সিস এন্ড রাইট সাইডে এক্স অ্যাক্সিস, তার থেকে যদি তুমি 45-ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে একটা লাইন ড্র করো, সেই লাইনটার ইকুয়েশন কি হবে? ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স হবে না? জি স্যার।
তো y ইজ ইকুয়াল টু x যদি হয় তাহলে তার স্লোপ কত হয়? y ইকুয়াল টু x ইকুয়াল টু যদি হয় তো 1 তুমি তো হবে জানো স্যার। স্ট্রেট লাইন, হ্যাঁ রাইট 1 হবে। তাহলে যদি এই ওকে জানি জয়েন করেছে ওকে, তো এইটার যদি স্লোপ 1 হয় তাহলে তার পারপেন্ডিকুলার যদি একটা লাইন হয় তাহলে তার স্লোপ কত হবে? ও আচ্ছা, উল্টা হবে স্যার। হ্যাঁ সেটা -1 হবে। সেটা আমরা দেখো এ পয়েন্ট দিয়ে তো একটা স্ট্রেট লাইন আমরা ড্র করেছি যেটা এই ভি ইন ইজ ইকুয়াল টু ভি আউট এর পরে পারপেন্ডিকুলার 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। তাহলে এ পয়েন্ট দিয়ে যে স্ট্রেট লাইনটা যাবে এ পয়েন্ট দিয়ে তার স্লোপ হবে -1। আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝছো ইয়েস সবাই? স্যার, স্যার। তাহলে বি লাইন বি পয়েন্টেও সেম হবে, মানে বি পয়েন্টের যেটা স্ট্রেট লাইন ওইটাও পারপেন্ডিকুলার টু দা বি ইন ইজ ইকুয়াল টু ভি আউট লাইন, তাহলে ওইটারও স্লোপ -1 হবে অ্যাট পয়েন্ট বি তে। দুটো পয়েন্টেই -1 হবে স্লোপ। ওকে, এখন আমরা যাব যে এ পয়েন্টে অ্যাট পয়েন্ট এ তে দেখো অ্যাট পয়েন্ট এ তে আমরা কিভাবে অপারেট করি, হাউ দিস টু ট্রানজিস্টরস অপারেট অ্যাট পয়েন্ট এ। At point A means we are increasing the input voltage. When the input voltage is VIL, then output voltage is, we don't know how much. That is actually at point A. That is a little bit less than VDD or VOH. We know only the input voltage VIL, but we don't know the output voltage. But we know the point. The point is at point A, and we have to calculate, now we have to find out what is the operating mode of PMOS and NMOS at this point A. First আমরা বের করব যে এই A পয়েন্টে যখন আসে, then the output, some output is there, output voltage is there, and input voltage is there as well. Input voltage is VIL, output voltage we don't know, but a significant amount of output voltage is there. So at that condition, how these PMOS and NMOS transistors are operating. So we would like to find out those operating condition. So how we can do that? I'm explained. Now we need to find out the operating condition of NMOS and PMOS at point A. Since the point A is in the upper triangle of the B in is equal to B out reference line, so B out is greater than V in at point A. দেখো এটা বোঝো কিনা? দেখো এই যে আমি যে V in is equal to V out ড্র করার পরে আমি একটা স্কোয়ারও বলতে পারো, একটা রেক্ট্যাঙ্গেলও বলতে পারো। আমি একটা ড্র করেছি 0 0 লাইন থেকে স্টার্ট করে 0 0, দেন VDD, দেন B is equal to V out, and then coming down at point VDD on the B input line. So in this rectangle or square, whatever say, so this B in is equal to B out. This line is actually diagonal line of those rectangle, and এই diagonal উপরে একটা triangle আছে, and the bottom is another triangle. So there are two triangles, the upper triangle and the bottom triangle. So now look at the upper triangle, because the point A is sitting inside the upper triangle. So at point A, what will be the condition of B out and B in? We know on this straight line B in is equal to V out. If it is B in is equal to V out on this straight line, so what will happen to the B out? What will be the relation between B out and V in the upper triangle? In any places in the upper triangle, especially at point A. A point A, দেখো আউটপুটটা বড় হবে না ইনপুটটা বড় হবে? বুঝো এই ট্রায়াঙ্গেলের এই স্ট্রেট লাইনের উপরে তো ভি ইন আর ভি আউট ইকুয়াল। তাহলে যদি তুমি এর উপরে যাও, উপরে গেলে উপরে তো ওয়াই অ্যাক্সিসে হলো ভি আউট আর এক্স অ্যাক্সিসে ভি ইন। তাহলে যখনই তুমি
যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও তুমি, মনে করো আমি এই পয়েন্ট যদি নিই, লেটস পুট এ স্পেসিফিক পয়েন্ট, আমি যদি একটা সার্কেল নেই এখান থেকে, মনে করো আমি যদি এই পয়েন্টে আমি ধরি, রাইট, এই লাইনের উপরে, in this point b out is equal to b in, আমরা any point এটা b in, এটা যে কোনো পয়েন্টে আমি নিই এক্সিস এর উপরে b in is equal to b out, হ্যাঁ। কিন্তু আমি যদি এই ট্রায়াঙ্গেলের যে কোনো এখানে যদি বসাই, তাহলে হোয়াট হ্যাপেন টু দিস v out, কি বড় হবে, b out বড় না b in বড় হবে? স্যার বি আউট স্যার b out বড় হবে, রাইট, উপরের ট্রায়াঙ্গেলে। তাই তুমি যে কোনো জায়গায় যদি নাও, এখানে নাও, যে কোনো জায়গায় গেলেই তোমার v out বড় হবে। কিন্তু যদি তুমি নিচের ট্রায়াঙ্গেলে নিয়ে আসো, তাহলে এখানে v in টা বড় হবে, রাইট। এখানে তুমি নাও যে কোনো জায়গায়, এখানে v in বড় হবে, রাইট। তো আমরা সেটাই কনসিডার করছি। তো আমরা এখন নিচ্ছি, আমরা অ্যাট পয়েন্ট এ তে, আমরা যদি এ পয়েন্টে নেই, সো ইজ বি আউট ইজ বিগার দেন বি ইন। যদি তাই হয়, দেখো আমরা এখানে লিখেছি অ্যাট পয়েন্ট এ তে ভি আউট ইজ গ্রেটার দেন ভি ইন। যদি তাই হয়, তাহলে আমরা এ পয়েন্টে আমরা যদি nMOS এর কথা চিন্তা করি, what is the operating condition of nMOS? nMOS, we know the saturation, we know the nMOS operates in two different mode. One is saturation mode and there is linear mode or active mode or resistive mode. আমরা অনেক কিছু শিখেছি। So we know the saturation condition is this BDSN greater than BGSN minus VTN. If this condition satisfied, then we can say this nMOS is operating in saturation mode. And if this condition is not satisfied, then we can say this nMOS is operating in linear mode. So now we need to check this. In order to check, we will put this value from equation number 3 and 4. At 3 and 4, we actually calculated, we found the equation for BDSN and BGSN. দেখো BDSN and BGSN এর ভ্যালু আমরা এখানে জানি। This is for nMOS. BGSN is equal to B in and BDSN is equal to B out. Right, now we put this two value in this equation, saturation equation, আমরা বসাই equation number 8 এ BDSN means B out and BGSN means B in and minus BTN এখানে আছে, we are putting it here. Now look at this equation, and this equation is B out is greater than V in minus VTN. Is it satisfied? Is it valid? Is it true? এটা ট্রু কিনা সেটা জানার জন্য আমাদের কি করতে হবে, we already know that at this point means a point a V out is bigger than V in. আমরা অলরেডি জানি যে V out টা V in এর থেকে বড়। তাহলে এখন যদি এখানে আমরা এটা যদি অলরেডি বড়ই হয়ে থাকে আর V in টা ছোট হয়, তাহলে তার থেকে যে আরো একটা জিনিস তুমি VTN মাইনাস করো, তাহলে রাইট টার্মস উইল বি ফার্দার লেস দেন দ্য প্রিভিয়াস ভ্যালু। So will be further less than V out. এটা বোঝো কিনা দেখো। জি স্যার আমরা আগেই বলেছি যে দেখো এখানে বলেছি V out আর V out এমনিতেই V in এর থেকে বড়, তারপর আবার V in থেকে আমরা আবার একটা মাইনাস V threshold মাইনাস করেছি, so V out will be further bigger than the right term. তার মানে এই টার্মের থেকে আরো বড় হয়ে যাবে এটা, right? Everybody understands? স্যার Right, তাহলে এটা যদি তার মানে কি this equation is valid, right? Yes, sir. If this equation valid, then we can say this nMOS is operating in saturation mode. nMOS টা saturation mode operate করছে। If it is operating in saturation mode, then the current flowing through this nMOS can be written by using this equation number 9. We already know the saturation equation of the current
IDSN will be beta n by 2 BGSN minus VTN whole square. So this is the basic equation on the last class. So now we can write it down for the NMOS. So that means the current flowing through NMOS can be calculated by using this equation number 9 at this point A, right? When the transistor is operating at point A, then the current will be written by using equation number 9. Right? Now we'll go for PMOS at the same point. Same point means the point A. একই পয়েন্টে আমরা already জানি V out is greater than V in, and now we consider the PMOS. But we know the saturation condition for PMOS is opposite. BDSP will be less than equal BGSP minus VTP. So this is the equation for PMOS. Right? The equation of PMOS here. Now we'll put the value of BDSP and BGSP from equation 5 and 6. And we know this equation, the TP is already there in here, but we will get from 5 and 6. And 5 and 6. 8 লিখেছি কেন? No, this is not right. 8 হবে না. And this is wrong. And আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক বসাই দিই এখানে। Right, this is wrong. 5 and 6, from 5 and 6 we can see what is 5 and 6. দেখো 5 and 6 here is BGSP for P, this is for PMOS. BGSP is equal to V in minus VDD, and BDSP is equal to V out minus VDD. Actually V in minus VDD, V out minus VDD. That is GSP or DSP. We'll put this value in here. Equation number 10, and in here we put this value. তাহলে আমরা কিভাবে দেখো VDSP মানে V out minus VDD and BGSP মানে V in minus VDD. BGSP means our VTP in here already there in this equation number 10. So that is here. Now we have to think about this. Is this equation satisfied? Is it true? If this equation is true or false. So in order to understand, is it to understand, how can we understand? We can cancel this. You see, both sides you have a minus VDD as a minus VDD. If we cancel both sides, minus VDD from both sides, then this side will be V out, and in here is a less than equal V in minus VTP. This will be equation, right? Now we consider, আমরা জানি যে V out is bigger than V in. এই পয়েন্টে, right? পয়েন্ট A তে V out will be V in এর থেকে বড়, কিন্তু তাহলে এটা কি স্যাটিসফাই করবে? V out is less than হবে V in minus VTP? No, sir. বুঝতে পারো এই রাইট? জি স্যার। স্যাটিসফাই করে না স্যার, করে না। স্যাটিসফাই করে না, কারণ V out তো বড়, জি স্যার। তাই না? V out বড় আর V in টা ছোট। আমি VDD দুটাই বাদ দিয়ে দিচ্ছি। যদি তুমি আমি VDD দুই সাইড থেকে মাইনাস করে দাও, না দুই সাইড থেকে ক্যান্সেল করে দাও, তাহলে V out is less than V in minus VTP. So we know that, এখানে তাই বলেছি, since V out is bigger than V in at point A, so the above condition is not satisfied, right? তাহলে condition satisfy করে না। If this condition is not satisfied, that means the PMOS is not operating in saturation mode. That means it is operating in linear mode. তাই আমি সেটা লিখেছি। So the PMOS is operating in linear mode. If this condition, if this operating in linear mode, then the transistor current ISD, current হবে ISD, কারণ সোর্স থেকে ড্রেনে দিয়ে যাবে কারেন্টটা, নট DS, রাইট? আমরা জানি দেখো PMOS এর কারেন্টটা সোর্স থেকে ড্রেনে যায়, আর NMOS এর কারেন্ট ড্রেন থেকে সোর্সে যায়। So in here would be ISD will be beta P into BGSP minus BTP minus VDSP by 2 into VDSP. So this will be the complete equation for linear current. Right? এটা আমরা দেখেছি লাস্ট ক্লাসে,
or আমরা অনেক আগেও দেখেছিলাম we used to derive this equation for and BP means is lots of things, right? Epsilon 0 epsilon r mu w divided by TOX L অনেক কিছু আছে বেটার ভিতরে. So we know this equation. So now the current for the PMOS is this equation number 11. For PMOS, the PMOS current is given by equation number 11, and NMOS current is given by equation number 9. You see here, equation number 9. So at point A, now we are at point A. Remember, আমরা A point এ আমরা operate করছি এখন. So now look at that point A তে. Now at point A, there is a current through NMOS and the current through PMOS. Right? We found the current flowing through both NMOS and PMOS. Right? So আমরা A point এ যখন operate করে তখন current PMOS এবং NMOS এর ভিতর দিয়ে যদি current flow করে, so what will happen? So that means the current is flowing from VDD through PMOS, through drain, through the NMOS, and to the VSS. So that means current will flow from VDD to VSS. Current will flow through both PMOS and NMOS. That means these two currents are equal. Current flowing through a PMOS will be equal to the current flowing through NMOS. এটুক বোঝো? Do you understand, everyone? Yes, sir. Yes, sir. We have checked and we have found that both transistors are operating. One is in saturation mode and another one is linear mode, and the current is flowing through both the transistors. দুটো ট্রানজিস্টরের ভিতর দিয়ে যদি কারেন্ট যায় তাহলে এটা সোজা সোর্স থেকে গ্রাউন্ডে চলে যাবে, তাহলে দুটো সেম কারেন্ট ফ্লো করবে, কারণ এই কারেন্ট যেটা PMOS এর ভিতর দিয়ে আসবে সেটাই চলে যাবে NMOS এর ভিতর দিয়ে, তাহলে আমরা ওই দুটো কারেন্টকে আমরা বলতে পারি ইকুয়াল. So that means the equation number 9 and 11 are equal. So now we are writing from here. From equation 9 and 11, we get IDSN is equal to ISDP. Right? So drain to source current or source to drain current for PMOS will be drain to source current for NMOS. If it happens, then now we go back, put the equation number 9. We got this one, beta n by 2 into VGSN minus VTN whole square equal to equation number 11. It has beta p into VGSP minus VTB minus VDSP by 2 into VDSP. And দুটো আমরা ইকুয়েশন লিখেছি এখানে সাইড বাই সাইড. Now we have to put the value of VGSN. আমাদের এইগুলি ভ্যালু পুট করে দিতে হবে. VGSN এর ভ্যালু জানি, VGSP এর ভ্যালু জানি, VDSP এর ভ্যালু এটা 2 DSP আছে এখানে. So we know these two values from equation number 4, 3, 4, 5, 6. ওই ভ্যালুগুলি আমরা পুট করে দিই এখানে. আমরা জানি যে VGSN এর ভ্যালু হলো Vin. VGSN is equal to Vin. Here we put it here. Or VGSP means Vin minus VDD. এটুকু হলো VGSP এর ভ্যালু, Vin minus VDD. তারপরে minus VTP here, and a minus sign, and VDSP এর ভ্যালু আমরা পুট করবো here. VDSP মানে হলো Vout minus VDD. এটা হলো ইকুয়েশন নাম্বার 6, আর উপরে ইকুয়েশন নাম্বার 6 ছিল, সেখান থেকে আমরা Vout minus VDD divided by 2. এখানে another VDSP আছে, Vout minus VDD, same term. এখানে দুইটাকে বসিয়েছি. Now what we do, we make simplification. Left side we don't need to make any simplification. Right side we need. Right side আমরা কি করব, এই Vout minus VDD দিয়ে পুরোটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেব. আর তারপরে এখানে দেখো যে ডিনোমিনেটরে 2 আছে, এটাও আমরা বাইরে নিয়ে যাব. এখানে দেখো বেটা p বাই 2 লিখেছি. 2 লিখলে তাহলে তুমি যদি এখানে সিম্পলিফাই করো, এই 2 নিচে চলে আসে, তো এই 2 দিয়ে আবার এই টার্মটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যায়. 2 ইন্টু Vin মাইনাস VDD মাইনাস VTP হয়, এটা হয় মাইনাস Vout মাইনাস VDD হয়. এটাকে আবার Vout মাইনাস VDD দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে দেখো এই টার্মটা VDD মাইনাস Vout এটার সাথে একবার মাল্টিপ্লাই হবে, মাইনাস রাইট টার্মের সঙ্গে যখন মাল্টিপ্লাই হবে তখন এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে. আমরা এটা কার্লি ব্র্যাকেট দিয়ে ঘিরে রেখেছি.
আর বেটা পি বাই 2, এই নিচের যে 2টা আমরা বাইরে নিয়েছি, তাহলে দেখো দুইটা সেম হয়ে যায়, লেফট সাইড রাইট সাইড বোথ হ্যাভ এ 2 in the lower part। তারপরে আমরা কি করেছি, এটা ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু ভি ইন, ভি ইনপুটের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করেছি বোথ সাইডস। তাহলে লেফট সাইডে কি হবে দেখো, বেটা এন বাই 2 আছে, আর এইটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে ভি ইন মাইনাস ভিটিএন কে ডিফারেন্সিয়েট করি স্কোয়ার, ভি ইন মাইনাস ভিটিএন স্কোয়ারকে হোল স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েট করলে 2 সামনে চলে আসবে, 2 বি ইন মাইনাস ভিটিএন হবে, তারপরে আবার হবে ডিভি ইন বাই ডিভি ইন, সো দ্যাট উইল বি অ্যাকচুয়ালি 1। ভি ইন কে যখন আবার ডিভি ইন ডিফারেন্সিয়েট করবে 1 হবে, আর ভিটিএন is a constant value, is a fixed value, so it will be 0। এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করো it will be 0। তোমরা অলরেডি নো ভালো করে, ডিফারেন্সিয়েট উইথ এ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, ডিফারেন্সিয়েট টু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ইজ 0, আর সেই সেম ভ্যালুকে নাকি বি ইন বাই ডিভি ইন উইল বি 1, like a dx by dx is 1 always। তো সেটা এখানে আমি 1 লিখি নাই সেটা। and go right side, আমরা বেটা পি বাই 2 এখানে রেখেছি, তারপরে এখানে দেখো 2 আমি এখানে রেখেছি, তারপরে এখানে দেখো দুইটা টার্ম আছে, দুইটা মাল্টিপল টার্মস, সো উই হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট বাই পার্টস। ডিফারেন্সিয়েট বাই পার্টস করলে আমরা ফার্স্টে লেফট সাইডে রেখে দেবো, ভি ইন মাইনাস ভিডিডি মাইনাস ভিটিটি দেখো লেফট সাইডে রেখেছি, রাইট সাইডটা শুধু ডিফারেন্সিয়েট করেছি ডিভি আউট বাই ডিভি ইন, এখানে ডিভি আউট বাই ডিভি ইন লিখেছি, মাইনাস ভিডিডি ইজ এ কনস্ট্যান্ট টার্মস, সো এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে 0 হয়ে যাবে, আমরা লিখি নাই ওইটা। তারপরে আবার এরপরে কি করব, এটা এইবার সেকেন্ড টার্মটা রাখবো, ভি আউট মাইনাস ভিডিডি এখানে রেখেছি, ভি আউট মাইনাস ভিডিডি। আর এখন আমরা লেফট টার্মটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব বি ইন এর রেসপেক্টে, তাহলে এখানে ডিভি ইন বাই ডিভি ইন আসবে প্রথম টার্মটা করলে, সেটা 1 হবে, আর বাকি দেখো ভিডিডি আর ভিটিপি দুটাই কনস্ট্যান্ট, দ্যাট উইল বি 0, সেজন্য আমরা এখানে লিখি নাই কিছু। তারপরে আবার মাইনাস, এখানে মাইনাস সাইন, এখানে মাইনাসের জায়গায় আমরা মাইনাস দিয়েছি নিচে মাইনাস, তারপরে এখানে ভি আউট মাইনাস ভিডিডি হোল স্কোয়ার আছে, এই টার্মটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, তাহলে 2 চলে আসবে, 2 ভি আউট মাইনাস ভিডিডি আসবে, তারপরে আবার এই ভি আউটটা আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে ডিভি আউট বাই ডিভি ইন, আর ভিডিডি ইজ কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, এটা 0 হয়ে যাবে। সো দিস ইজ অল ডিফারেন্সিয়েশন। বলো বুঝেছো সবাই? এনি কোশ্চেন? স্যার এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন কেন করা লাগছে বি ইনের সাপেক্ষে? ওই ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে, আমরা ওই যে এ পয়েন্টের ভ্যালু তো জানি না, দেখো ওই যে আমাদের উপরে যাও, দেখো এই যে এ পয়েন্টটাতে যে আমরা যেমন স্টার্টিংয়ে ভিডিডি আউটপুট ভোল্টেজটা কনস্ট্যান্ট ছিল কিছুক্ষণ, তারপরে এটা যে চেঞ্জ হচ্ছে কার রেসপেক্টে বলো তো? আউটপুটটা ইনপুটের রেসপেক্টে চেঞ্জ হচ্ছে না? জি স্যার। হ্যাঁ, ইনপুটের রেসপেক্টে, এটা ইনপুট আমরা চেঞ্জ করছি, আমরা ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করি ইনপুট, আর আউটপুটটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যায়। তার মানে ভি আউট ইজ চেঞ্জিং উইথ রেসপেক্ট টু ভি ইন, তাহলে এখানে চেঞ্জ হচ্ছে পুরোটা জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রম দ্য বিগিনিং টু দ্য এন্ড, কিন্তু আমাদের দরকার হলো এ পয়েন্টেরটা দরকার শুধু আমাদের, তাহলে এই জন্য আমাদের যে কোনো জায়গায় আমরা ডিভি আউট বাই ডিভি ইন বের করতে পারি, আমরা রেট অফ চেঞ্জ অফ আউটপুট উইথ রেসপেক্ট টু ইনপুট পুরো জায়গাটাতেই, কিন্তু আমাদের এ পয়েন্টে লাগবে যেহেতু ভ্যালুটা, এই জন্য আমরা এ পয়েন্টে আমরা যে ইকুয়েশনটা পেয়েছি, আমরা ওই পয়েন্টে আমরা ডিভি ইন এর রেসপেক্টে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি, কারণ ওই পয়েন্টে আমরা ইনপুট ভোল্টেজটা জানি, আউটপুটটা আমরা জানি না। দেখো যাই, আমরা এই যে এ পয়েন্টে আমরা ইনপুট ভোল্টেজটা ভিআইএল এটা আমরা জানি, এই জন্য আমরা এই পয়েন্টে করব, আর একবার পরে যখন করব তখন আইএইচ পয়েন্টে করব, অন্য পয়েন্টে আমাদের দরকার নাই, কারণ আমাদের অন্য দ্যাট ইজ নট আওয়ার ইন্টারেস্ট। মানে আমরা যে কোনো পয়েন্টে করতে পারি, তুমি এইখানে করতে পারো, রাইট, তুমি এটাকে সরাই এখানেও করতে পারো, বা তুমি এখানেও করতে পারো, রাইট, এনি হোয়ার ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট ডিভি আউট বাই ডিভি ইন। কিন্তু আমরা এই এ পয়েন্টে করলাম, কারণ এই এ পয়েন্টে আমরা ডিভি আউট বাই ডিভি ইন এর একটা ভ্যালু আমরা জানি, সেটার ভ্যালু হলো -1, আমরা বলেছি না একটু আগে।
কারণ এটা হলো পারপেন্ডিকুলার টু দিস লাইন, ওই পয়েন্টে টাচ করে, আর অন্য কোনো পয়েন্টে তো এটা ইন্টারসেক্ট করে যাবে, সেটা তো টাচ করবে না, ওই পয়েন্টে তো স্লপ হবে না, রাইট? সেজন্য এ আর বি পয়েন্টে, এই দুটো পয়েন্টের আমরা স্লপটাই আমরা বের করতে চাই। আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝছো? জি স্যার। আমরা এ আর বি পয়েন্টের স্লপ থেকেই আমরা আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা বের করতে পারবো, এই জন্য আমরা ওই দুই পয়েন্টের স্লপটা নিচ্ছি। আর ওই স্লপের ভ্যালু আমরা অলরেডি জানি -1। হ্যাঁ, তারপর আমরা কি করেছি, ডিবি আউট বাই ডিবি ইন এর ভ্যালুটা দেখো পুট করে দিয়েছি, ওটা -1। এখানে দেখো -1, এখানে একটা -1, দুটো আছে আমাদের, ডিবি আউট বাই ডিবি ইন দুটো আছে, -1 পুট করেছি। এখন শুধু সিম্পলিফাই করেছি এর নিচের লাইনে, দেখো এখানে তো 2 ক্যান্সেল হয়ে যায়, আর এখানেও 2 ক্যান্সেল হয়ে যায়। তাহলে দেখো এদিকে থাকে বেটা এন ইন্টু ভি ইন মাইনাস বিটি এন, আর এইদিকে থাকে, এগুলি সব সিম্পলিফাই করলে এখানে একটা ভিডিডি, 3টা ভিডিডি থাকে, 1 ভিডিডি মাইনাস এন প্লাস ক্যান্সেল হয়ে যায়, তাহলে বাকি থাকে 2 ভি আউট মাইনাস ভিডিডি মাইনাস ভি আই এন প্লাস ভিটিপি, এটা থাকে। তারপর আমরা এটাকে কি করবো, আমাদের দরকার হলো আসলে বি ইনটা বের করা। বি ইন মানেই আসলে বিআইএল, আমরা এ পয়েন্টে বের করছি, তো এ পয়েন্টের ভি ইন মানে হলো বিআইএল, যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি বের করতে চাই। তাহলে ভি ইনটা আমরা এই জন্য আমরা রাইট সাইডে নিয়েছি। দেখো ফার্স্টে বেটা পি দিয়ে এটা পুরোটা মাল্টিপ্লাই করেছি, মাল্টিপ্লাই না করলে আমরা এই যে বেটা পি আর ভি ইন এখানে হবে, এইটাকে আমরা লেফট সাইডে নিয়েছি, বেটা পি ভি ইন। আর এখানে বেটা পি ভি ইনটা লেফট সাইডেটা রেখে বেটা পি ভিটিএনটা আমরা রাইট সাইডে নিয়ে আসছি। দেখো বেটা পি বেটা এন ভিটিএন, এটা আমরা রাইট সাইডে নিয়ে এসেছি, আর এই বেটা পি আর ভিটিপিটা আমরা লেফট সাইডে নিয়েছি। তারপর এখান থেকে ভি ইনটা কমন নিলে বেটা এন প্লাস বেটা পি হয় ইকুয়াল টু, এটা পুরোটা এখানে সেম রেখে দিয়েছি। তারপর আমরা কি করেছি, আমরা কনসিডার করছি, দেখো বেটা এন আর বেটা পি তো কনস্ট্যান্ট, তো দুটো কনস্ট্যান্ট না রেখে আমরা দুটাকে যদি আবার একটা কনস্ট্যান্টে কে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, লেটস সে বেটা এন বাই বেটা পি ইজ ইকুয়াল টু কে যদি করি আমরা, তারপর আমরা কি করবো, এই বোথ সাইডসকে বেটা পি দিয়ে ভাগ করে দেবো। দুই সাইডকে আমরা বেটা পি দিয়ে যদি ভাগ করি, তাহলে এটা এখানে আসবে 1, আর এটা আসবে বেটা এন বাই বেটা পি, সেটাকে আমরা কে দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো। দেখো এটা ভি ইন, এটা বেটা এন বাই বেটা পি আসবে, সেটা হবে কে, আর বেটা পি বাই বেটা পি 1 হয়ে যাবে, তাহলে এটা 1 প্লাস কে ইন্টু ভি ইন। আর রাইট সাইডে কি হবে, দেখো বেটা পি দিয়ে ভাগ করলে এই বেটা পিটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে, বেটা পি বাই বেটা পি 1 হয়ে যাবে, আর এই বেটা এন এর নিচে এটা বেটা পি আসবে, আর সেটা হয়ে যাবে কে। তাহলে দেখো কে ইন্টু বিটিএন, আর এখানে বাকিটা এখানে 2 ভি আউট ভিডিডি বিটিপি এখানে আছে। তাহলে এখন আমরা ভি ইন মানে হলো ভিআইএল, ভি ইনটাকে আমরা ভিআইএল দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, তাহলে সেই ভিআইএল ইজ ইকুয়াল টু হবে 1 প্লাস কেটা নিচে চলে যাবে, 1 প্লাস কে। এইটা হলো আমাদের ইকুয়েশন। সো দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন ফর ভিআইএল। আর ভিআইএল এর ইকুয়েশন যদি আমরা জানি, তার মানে আমরা ভিআইএল বের করতে পারবো, যে কোনো আমাদের ডেটা যদি দেওয়া থাকে, আর ভিআইএল বের করতে পারলে সো উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য নয়েজ মার্জিন ফর জিরো। হ্যাঁ, নয়েজ মার্জিন ফর জিরো মানে হলো, দেখো ভিআইএল মাইনাস ভিওএল, ভিওএল নর্মালি জিরো থাকে, তাহলে দ্যাট ইজ ভিআইএল, ভিআইএল যেটা বেরোবে সেটাই হবে নয়েজ মার্জিন ফর জিরো। এনি কোশ্চেন বলো? তাহলে আমরা একটা ভিআইএল এর ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম। দেখো এখানে কি কি জিনিস লাগবে আমাদের ভিআইএল বের করতে গেলে, ভিডিডি তো দেওয়াই থাকবে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ফর পি মস এটাও দেওয়া থাকবে, থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ ফর এন মস ভিটিএন এটাও দেওয়া থাকবে, তারপরে কে হলো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, বেটা এন আর বেটা পি দুটার থেকে তুমি ভাগ করে কে পাবে, দুটাই কনস্ট্যান্ট, এটাও কনস্ট্যান্ট এটাও কনস্ট্যান্ট, তারপর সব কনস্ট্যান্ট, শুধু ভি আউট লাগবে। দেখেছ, ভিআইএল বের করার জন্য তুমি যদি ভি আউটের ভ্যালু জানো, তুমি ভিআইএল বের করতে পারবে, তাহলে তুমি নয়েজ মার্জিন বের করতে পারবে। আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিওয়ান? Yes, sir. সদস্য এরকম ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে তোমাদের, এই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুগুলি মনে করে একটা বলা থাকলো যে 1 IC is operating at a supply voltage 1.2 volt
and is consisting of let's say one inverter, and the inverter threshold voltage দেওয়া আছে let's say plus minus 0.3 volt, so that means plus 3 volt হলো NMOS এর, minus 3 volt হলো PMOS এর, and beta n is equal to 2 beta p is equal to 2 beta n, এবং তার ভ্যালু মনে করে দেওয়া থাকলো 1.55। তারপরে তোমাকে বলবে if the V out is 0.8 volt, so how much will be the noise margin, তাই না? তাহলে তুমি বের করতে পারবে ইজিলি এই ফর্মুলা জানা থাকলে, right? So the same way, very similar way, we can calculate the point at point B. B পয়েন্টে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি, এবং ওই সময় আমরা ভি ইন কে শুধু লাস্টে দেখো এখান থেকে ভ্যারি চেঞ্জ হয়ে যাবে এই পর্যন্ত, যে লাস্টের 2 লাইনটা চেঞ্জ হবে। ভি ইন এর জায়গায় আমি এখানে ভি আই এল বসিয়েছি, এখানে হবে ভি আই এইচ, আর সব সেম থাকবে, কিন্তু ইকুয়েশন সেম হবে না, কিন্তু ইকুয়েশন সেম হবে না। সেম ইকুয়েশন ডিপেন্ডস অন, দেখো এখানে আমরা ইকুয়েশন কিভাবে পেয়েছি, ইকুয়েশন পেয়েছি হলো ট্রানজিস্টর দুটা কিভাবে অপারেট করে। এটা এটা একটা দেখো ট্রানজিস্টর, 2 ট্রানজিস্টরস, NMOS is operating in saturation mode, আমরা এখানে পেয়েছি এই জন্য স্যাচুরেশন কারেন্ট লেফট সাইডে, আর PMOS is operating in linear mode, এটা লিনিয়ার কারেন্ট পেয়েছি আমরা এখানে। কিন্তু বি পয়েন্টে উল্টাটা হবে, বি পয়েন্টে তুমি যদি বের করো তখন পাবে তুমি NMOS লিনিয়ার, PMOS স্যাচুরেশন, তাহলে এই এটা উল্টা যাবে, এটা বেটা পি বাই 2 হবে না, বেটা পি ইন্টু BGSP minus BTP minus DS, সরি বেটা, এখানে বেটা এন হবে, আর এখানে হলো BGS n minus BTN minus BDSN by 2 into BDSN হবে লেফট সাইডে, আর রাইট সাইড হবে বেটা পি বাই 2 BGSP minus BTP হোল স্কোয়ার। বুঝতে পেরেছ? ইকুয়েশনটা দুই রকম হবে, কিন্তু তোমাকে দেখাতে হবে পুরো এই জিনিসগুলি। এই যে এখানে যে NMOS and PMOS, এটা যে স্যাটিসফাই করে, একটা করে আর একটা করে না, যখন করবে দেন ইটস স্যাচুরেশন and is not satisfying the saturation condition, so it is operating in linear। এটা দেখানোর পরে তারপরে এই ইকুয়েশন এরকম দুটা এরকম হবে, এবং সেটাকে একইভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু ভি ইন। আবার ডিভি আউট বাই ডিভি ইন আসবে, সেম আসবে সব কিছুই আসে, লাস্টে ইকুয়েশন একটু ডিফারেন্ট হবে, এবং ফাইনালি ইট উইল বি ভেরি ভেরি সিমিলার বাট নট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। ইকুয়েশনটা এরকম আসবে, বিটিডি প্লাস বিটিপি প্লাস, তুমি যদি কম্পেয়ার করো দুটো ইকুয়েশন লিটল বিট ডিফারেন্ট। দেখো এখানে কোনো 2, এটার কোনো ব্র্যাকেট নাই, কে ইন্টু ভিটিএন আছে, আর এখানে দেখো কে ইন্টু 2 ভি আউট মাইনাস ভিটিএন, আর নিচে 1 প্লাস কে বোথ সাইডস। হ্যাঁ, তুমি এটা বাসায় করবে। হ্যাঁ, এটা 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 আমি বোনাস মার্ক দেবো, তাহলে যে করে করতে পারবে করে পাঠাই দেবে ইমেল করে। হ্যাঁ, তোমাদের এটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে, কারণ পরীক্ষায় কোনটা আসবে আমরা জানি না, কারণ আমি একটা করে দিয়েছি তো, আর একটা তোমরা করবে, তো পরীক্ষায় যে কোনো একটা আসবে কিন্তু ফাইনালে। আন্ডারস্ট্যান্ড? তো আমরা এটুকু শেষ করি আজকে তাহলে এই ক্লাসে। এনি কোশ্চেন সো ফার? বলো। রেকর্ডিং স্টপ করি।